السلام علیکم، ڈاکٹر اعظم علی خان ڈاک حاضر خدمت۔ آج کچھ پیٹرن چینج ہوئے، کچھ ڈاکٹروں کے سوال آئے ہیں، ان کے جواب ڈیمانڈ کیے گئے ہیں، تو میں جواب دینے کے لیے حاضر ہوں۔ اس کا نام ہونا چاہیے جواب دہی۔ میں کوشش کروں گا دہی نہیں بنے، لیکن بہرحال پہلا سوال ہے کہ کین وٹریکٹمی اینڈ کیٹریکٹ سرجری بی ڈن ٹوگیدر؟ اچھا بھائی، یہ اچھا سوال ہے کیونکہ دس ایڈریسز the very two things that I specialize in, cataracts and vitrectomy۔ جب سے میں یہ وٹریکٹم سرجری کر رہا ہوں، جس بھی پیشنٹ کو کیٹریکٹ ہوا اور اس کا ریٹنا بھی خراب ہوا تو مینڈیٹری ہے کہ آپ کیٹریکٹ اسی وقت نکالیں اور وٹریکٹمی کریں۔ اب وٹریکٹمی پلین وٹریکٹمی ہو جب بھی کریں، اور وٹریکٹمی میں اگر ٹیمپوناٹ ڈالنی ہو پھر تو بہرحال ویسے ہی ضروری رہتا ہے، چاہے گیس ٹیمپوناٹ ہو چاہے آئل ٹیمپوناٹ ہو، دونوں کیسز میں لینس کلیئر لینس بھی ہو تو اس میں کیٹریکٹ تیزی سے بننا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک وٹریکٹمائز آئی میں کیٹریکٹ کرنا رسکی ہو جاتا ہے کیونکہ زونیونز ویک ہوئے ہوتے ہیں، اور خدا خواستہ کوئی بھی ذرا سی بھی مس ہیپ ہو، پھر اس کے کیپچر رپچر ہو تو اگر پیچھے آئل ہے تو وہ فرنٹ میں آ جائے گا، وہ ڈیزاسٹر۔ گیس تو آپ جب تک ایبزارب نہیں ہوگی ویسی کیٹریکٹ سرجری نہیں کریں گے، لیکن جب گیس نکل جائے گی تو وہ ایک وٹریکٹمائز آئی ہے جس میں پیچھے فلوئڈ ہے، تو اس کی جو سپورٹ ہوتی ہے وٹریس کی وہ تو ہے نہیں، تو جب آپ فیکو اس کی آنکھ میں کرتے ہیں تو لینس آئیرس ڈائفرام بہت زیادہ موو کرتی ہے، رسک بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ان اینی کیس ہر وٹریکٹمی میں زونیونز ریلیٹیولی ویک ہوتے ہیں اور آپ کو بہت میجر مس ہیپس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ جس کی بھی آپ وٹریکٹمی کر رہے ہیں اس میں اگر ذرا برابر کیٹریکٹ ہے وہ فوراً نکالیں، اور اگر کیٹریکٹ نہیں بھی ہے لیکن ٹیمپوناٹ کر رہے ہیں تو وہ کیٹریکٹ نکال کے لینس ڈال دیں۔ لانگ ٹرم یہ بہت سیف ہے۔ سب سے بڑا ڈیزاسٹر جو میں دیکھتا ہوں شہر میں وہ یہ کہ لوگوں کی وٹریکٹمی ہوئی ڈیٹیچمنٹ کی وجہ سے اور اس میں آئل ڈل گیا، اب آئل ڈل گیا، اب پیچھے آئل ڈلا ہوا ہے، تھوڑے دن بعد آئل کی وجہ سے کیٹریکٹ بن گیا۔ کیٹریکٹ بہت تیزی سے بنتا ہے، آئل کا کیٹریکٹ بہت ڈینس اور اوپیک کیٹریکٹ ہوتا ہے، یو کین ناٹ سی دا ریٹنا۔ پیشنٹ آتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہو تو پیچھے ریٹنا لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا، سامنے کیٹریکٹ بنا ہوا ہے۔ تو اس کمپلیکیشن میں اب آپ کو سرجری کرنی پڑتی ہے جس میں آپ کو کیٹریکٹ نکالنا ہے، لینس کیلکولیشن ہو نہیں سکتی، لینس آپ ڈالیں گے نہیں، پھر آپ اسی سیٹ اپ میں جا کے پیچھے دیکھتے ہیں کیا حال ہے۔ 90% ٹائمز ریٹنا کچھ نہ کچھ مس بہیو کر رہا ہوتا ہے، اس ریٹنا کو بھی فکس کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ سچویشن اوائڈ کرنے کے لیے بہت بہتر ہے کہ کیٹریکٹ سرجری ہو جائے۔ فیکو از اے ویری کنوینئنٹ اینڈ کامن سرجری، اور ایک سکسیسفل فیکو بہت ضروری ہوتا ہے کہ وٹریکٹمی کے وقت ہو جائے، اور یہ اب کی بات نہیں کر رہا میں، یہ پچھلے 20 سال سے ہم کر رہے ہیں۔ جیپنیز ور دا فرسٹ پیپل ٹو ڈو اٹ۔ آکا ہوشی نام کا ایک، یا تو آکا ہوشی تھا یا پھر تھا وہ دوسرا جیپنیز، انہوں نے تو سب سے زیادہ ویسٹ سے بھی زیادہ کمبائنڈ فیکو وٹریکٹمیز کی ہے سکسیسفلی۔ دیٹس دی آنسر ٹو دیٹ۔ تھینک یو۔ اب یہ دوسرا سوال آیا ہے، ہاؤ مچ لیکیج از اوکے ٹو ویٹ آن اینڈ واچ بیفور انجیکشنز آر نیسیسری؟ بہت اچھا سوال ہے، اینٹی ویجف کے حوالے سے بہت اچھا اور کنسیپچل سوال ہے۔ اینٹی ویجف کا پہلے تو آپ سمجھ لیں کام کیسے کرتے ہیں۔ اینٹی ویجف کے 2 طریقے ہیں کام کرنے کے۔ ایک اینٹی ویجف اینجیوجینیسس کو پریونٹ کرتے ہیں۔ اینجیوجینیسس کیا ہوتی ہے؟ نیو ویسلز کا بننا۔ دوسرا اینٹی ویجف ویسکولر پرمیبلٹی کو ڈیکریز کرتا ہے۔ تو جن بیماریوں میں لیکیج ہو رہی ہے، جس میں اے ایم ڈی بھی شامل ہے، جس میں ڈائبیٹک میکولوپیتھی بھی شامل ہے، اس میں یہ ویسکولر پرمیبلٹی کم کر کے لیکیج ختم کرتے ہیں۔ جن بیماریوں میں نیو ویسکولائزیشن ہو رہی ہے، جس میں ٹاپ آف دا لسٹ تو بہرحال ڈائبیٹک ریٹنوپیتھی ہے، اس کے علاوہ تھنگز لائک سینٹرل ریٹنل وین اوکلوژن وغیرہ جن میں نیو ویسکولائزیشن ہو رہی ہے، تو ان میں اینٹی ویجفز نیو ویسکولائزیشن روکتے ہیں۔ دونوں ہی کنڈیشن میں جتنے جلدی آپ علاج کریں گے اتنے آپ سکسیسفل رہیں گے۔ دونوں ہی کنڈیشن میں جتنا دیر سے علاج کریں گے اتنا زیادہ علاج کرنا پڑے گا، زیادہ انجیکشن لگانی پڑے گی، اور انویریبلی بیفور دا انجیکشنز ٹیک افیکٹ کبھی نیو ویسکولائزیشن ہوئی تو ہیمریج ہو سکتی ہے، تو خواہ کی وٹریکٹمی کرنی پڑے گی، اور اگر تو اے ایم ڈی ہے یا ڈائبیٹک میکولوپیتھی ہے، جتنے دن فلوئڈ رہتا ہے، پلیز یاد رکھ لیں جتنا فلوئڈ رہتا ہے، اور یہ بی آر کے سرجنس کو اچھی طرح پتہ ہے، پرانا فلوئڈ تھک ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ
अक्सर औकात जब फ्लूइड निकाल रहे होते हैं तो हमें उस वक्त अंदाजा हो जाता है क्रॉनिक डिटैचमेंट थी कि फ्रेश डिटैचमेंट थी। तो इसी तरह ये डिटैचमेंट के लिए मैं इलाज नहीं बता रहा, जाहिर बात है एंटीबायोटिक का, लेकिन मैकुलोपैथी का फ्लूइड भी पुराना होकर थिक हो जाता है, तो उतने ही ज़्यादा देर लगाता है रेजोल्यूशन में। और सिमिलरली जो मैकुलर डिजेनरेशन है उसमें जो कोरोइडल न्यूवैस्कुलराइजेशन हो रही है उसी वजह से लीकेज हो रही है। जितनी जल्दी कोरोइडल न्यूवैस्कुलराइजेशन एड्रेस होगी उतनी कम लीकेज होगी, उतनी विजन बेहतर रहेगी। तो हर सिंपल जवाब ये है कि जितना जल्दी पैथोलॉजी डायग्नोस हो उतने जल्दी इलाज कर देना चाहिए, ठीक है। इसीलिए रेगुलर ओसीटीज आर इम्पोर्टेंट, इसीलिए पेशेंट की रेगुलर फॉलोअप बहुत जरूरी है। थैंक यू। अब हम आते हैं सवाल की तरफ, बहुत ही समझदारी का सवाल है। हाउ मच गैप इज अलाउड बिटवीन कैटरेक्ट सर्जरी, फर्स्ट कैटरेक्ट सर्जरी एंड सेकंड? ये तो पूरा 1 घंटे का लेक्चर है इसमें। क्यों? क्योंकि ये सवाल जो है ये एक कॉन्सेप्चुअल सवाल है और इसमें आपको समझना पड़ेगा क्या क्या मसाइल हैं जिसकी वजह से जो मैं जवाब दे रहा हूँ वो अप्लाई करता है। पहली बात तो ये, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव कैटरेक्ट इन बोथ आइज, क्योंकि दोनों आंखें एक साथ पैदा हुई होती हैं, दोनों आंखों हम उम्र होती हैं, दोनों आंखों पे उम्र का और डायबिटीज़ वगैरह का बराबर हमला हुआ होता है। अच्छा, जब भी आप एक कैटरेक्ट निकाल देते हैं और दूसरी आंख में कैटरेक्ट होता है तो ये तो क्लियर कट विजुअल इम्बैलेंस होता है जिससे मुश्किल होती है, ठीक है, और वो मुश्किल होती है। अच्छा, दूसरी आंख में कैटरेक्ट ज़्यादा नहीं है, आप इंडिविजुअली आंख चेक करते हैं तो दोनों की विजन रीजनेबल आती है, लेकिन जब दोनों आंखें साथ काम करती हैं तो उसमें 2-3 फ़र्क होते हैं। एक सूडोफेकिया और फेकिया, एक में नेचुरल लेंस, एक में आर्टिफिशियल लेंस। दोनों की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, दोनों की जो इमेज की क्वालिटी होती है वो डिफरेंट होती है, दोनों का इमेज का कलर डिफरेंट होता है, ठीक है। अच्छा, बहुत से दफ़ा ये होता है कि दूसरी में कैटरेक्ट ज़्यादा नहीं है, आपने कर दिया कैटरेक्ट और आपने कहा नहीं कैटरेक्ट नहीं है छोड़ दो, आप ही के खिलाफ ये चीज़ जाएगी एज ए डॉक्टर। वो पेशेंट की आँख पहली वाली सेटल होकर देगी नहीं, वो ब्रेन माइंड जो है ना, जिस तरह बच्चों में रिजेक्ट करता है, एम्ब्लायोपिया तो खैर नहीं होगा लेकिन सप्रेशन होनी शुरू हो जाती है। सप्रेशन होती है तो वो आँख अच्छी खासी, आपने 6/6 सर्जरी की, पेशेंट उसी के पीछे पड़ा, मुझे तो साफ नजर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। मेरी प्रैक्टिस में 99% ऑफ केसेस में जो पहली आंख होती है तो दूसरी आंख एक हफ्ते में हो जाती है। ये लोग सेटिस्फाइड रहते हैं, ये लोग मुझे भी तंग नहीं करते और ना उनको वो आंख तंग करती है, ठीक है। जहां आपने ये गैप लंबा किया उतने ही दोनों में जो डिफरेंसेस हैं, और ये जो बीमारी लोगों को होती है ना यूं करके, फिर तो वो डिफरेंस कभी नहीं जाता, ठीक है। जो लोग चुप करके बर्दाश्त कर लेते हैं वो शायद कम कंप्लेन करें, उनका माइंड भी जरा जल्दी उसको अडेप्ट कर लेता है। माइंड की अडेप्टेशन में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो है IQ ऑफ द पेशेंट। IQ मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, एक तो इंटेलिजेंट IQ होता है, इंटेलिजेंस IQ जो आप सब लोग जाते हैं, एक इमोशनल IQ होता है जो हमारी कॉम को खराब है बिल्कुल पूरी तरह से, ठीक है। एक और होता है एडेप्टेबिलिटी IQ जो जिंदगी की मुश्किलात को अडेप्ट करने में होता है। 90% लोगों का वो 0 होता है, ये तो तुम लोग मुझसे सुनो। उसके अलावा एक होता है एडवर्सिटी IQ, क्या एडवर्सिटी को आप कैसे पुट अप करते हैं, वो भी हमारा, हम लोग तो वो लोग हैं जो एडवर्सिटी नहीं होती तो एडवर्सिटी में रहते हैं मुसलसल, तो जब एडवर्सिटी आती है तो बस अल्लाह ही बचाए। तो ये जो एडेप्टेशन IQ है उसमें सबसे ज़्यादा इसका कॉन्सेप्ट आता है मल्टीफोकल लेंसेज में। मल्टीफोकल लेंसेज कम्प्लीटली डिफरेंट टेक्नोलॉजी होती है, वो आप आँख में डाल देते हैं तो उसको अडेप्ट करने में 6 महीने तक लग सकते हैं, और ये प्योरली डिपेंडेंट न्यूरल एडेप्टेशन में, न्यूरल एडेप्टेशन प्योरली डिपेंडेंट है IQ पे, और IQ की मैंने आपको किस्में बता दी, और ये IQ की जिसमें मरीज को तंग नहीं करें ना करें, डॉक्टर उसको बहुत तंग करते हैं। तो इन अ नटशेल आंसर ये है कि ये कैटरेक्ट सर्जरी करके दूसरी कैटरेक्ट सर्जरी जल्द से जल्द करनी चाहिए। आपको पता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में वो बायलैटरल सर्जरी करते हैं। मुश्किल ये है कि हमारे मुल्क में एक मुसीबत चीज़ एंडोथेल्माइटिस कभी ना कभी कहीं ना कहीं निकल आती है, तो इसलिए बायलैटरल सर्जरी अवॉइड करते हैं, लेकिन एक हफ्ते के अंदर जब आपकी एक आंख हो गई सही है, कोई एंडोथेल्माइटिस नहीं, हम दूसरी आंख की सर्जरी एक हफ्ते में कर दें, सक्सेस उसी में।